Namaste everyone, I am Manisha and welcome back to my channel. Before anything else, I would like to wish a very happy Tihar, Deepavali and Lakshmi Puja to everyone. So I am vlogging today, and in this vlog I will be showing you some little things I will be doing for Puja and Tihar celebration. Before starting this video, I will go and get shower and then I will catch you. Till then, bye bye. Hey everyone, I am back. So let's do some preparation for Puja and let's make fulko mala and some decorative items, and I'll be showing you मैले के बनाए and कसरी बनाए. Let's go. So I'm ready to make fulko mala. अनि fulko mala बनाउनको लागि I have सियो र धागो and lots of flower. tada! So एउटा माला चाहिँ रेडी भयो. So अघिको फुलबाट मैले 6 वटा चाहिँ गेटमा सजाउनको लागि बनाएको छु यहाँ, अनि यो दुईटा चाहिँ भगवानलाई चढाउन माला. So अब चाहिँ म यो गेटमा सजाउँछु and then I will show you. So हामीले चाहिँ फुलको माला बनाइसक्यौं. Now I'll be using this colorful ribbons अनि यसबाट चाहिँ माला बनाउँछु. Not exactly माला, but एउटा चाहिँ decorative item that will be used to decorate small mandir of my house. So बनाउन चाहिँ स्टार्ट गरौँ है. अगेन हामीलाई चाहिँ यो सियो र धागो नै चाहिन्छ. So for coconut burfi, you just need two things. One is coconut and the next one I'll say further. Here I have cut the coconut into small pieces so that it will be easy to grind it. I have made the powder of coconut like this. यहाँ कडाई तातो भइसक्यो. अब चाहिँ हामी चाहिँ पाउडर कडाई भित्र राख्छौं and make sure the flame is low. So अब चाहिँ यो पाउडरलाई about 30 seconds यसरी चलाउने. So now here comes another important ingredient, that is condensed milk. Condensed milk चाहिँ coconut powder मा mix गरेपछि we don't have to add anything else. By adding condensed milk, बर्फी चाहिँ एकदमै मिठो बन्छ. Condensed milk mix गरेपछि we don't have to add anything else. Just you have to cook it for 4 to 5 minutes and the burfi will be ready. Instead of adding condensed milk, मैले दूध र चिनी हालेर पनि coconut burfi बनाएको छु, but that takes more time. And just adding condensed milk to the coconut powder makes the recipe very easy, tasty, and it is also made very quickly, like just 4 to 5 minutes is required. कोकोनट बर्फी को साथ कोकोनट लड्डू नि बनाउन सकिन्छ. जस्ट यो सेलाएपछि you have to make circle out of it and coconut laddu will be ready. Now अघिको मिक्सरलाई चाहिँ मैले एउटा प्लेटमा एउटा ठुलो ट्रायंगल शेपमा राखेको छु. I have also added ghee on the plate so that it won't stick to the plate. After 30 minutes it will cool down and it will be like this. Now you can cut as per your desired shape. Trust me, your burfi चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ. Just try it once. I'm sure you all will love it. So मैले यो बर्फी बनाउँदा चाहिँ नरिवलको पछाडीको भाग, that is brown black color,
त्यो चाहिँ हटाइन। सो यो चाहिँ बर्फी अलिक डार्क भएको छ। इफ यु वान्ट व्हाइट वान देन प्लिज रिमुभ इट। See this barfi, it is so juicy and so soft. And it is also one of my favorite sweet. It just tastes like heaven. Here I'm ready. So अहिले चाहिँ बेलुका भइसक्यो एन्ड नाउ इट्स टाइम फर द मोस्ट फेभरेट पार्ट द्याट इज दियो बाल्ने। तिहारमा दियो बाल्नुको मजा नै छुट्टै हुन्छ एन्ड आई रियली लभ द्याट। सो नाउ लेट्स गो। दियो बाल्नु अघि म जहिले पनि दियोलाई 5 to 10 मिनट्स पानीमा राखिदिन्छु। यो गर्नुको दुईवटा फाइदा हुन्छ। एउटा त दियो पनि सफा हुन्छ एन्ड अर्को चाहिँ दियोले तेल पनि अलिक कम अब्जर्भ गर्छ। तपाईले हेरि नै सक्नुभयो पूजाको प्रिपरेसन चाहिँ अलमोस्ट भइसक्यो। त्यो रिबनवाला छ अनि त्यो चाहिँ मैले पुरै मन्दिरलाई नै कभर हुने गरी सोचेको थिएँ बट रिबन नै पुगेन, एकदम धेरै नै चाहिने रहेछ। तर पनि यतिकै पनि झुन्डियो एन्ड आई थिंक त्यो पनि ठिकै देखिरहेको थियो है। एन्ड नाउ वी आर वेटिङ फर बाबालाई चाहिँ खोज्दैछौँ। हि इज आउट ड्यू टु सम वर्क। अब उहाँ आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी घरमा पूजा गर्छौँ। टिल देन लेट्स सी मम्मी चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ है। मम्मी चाहिँ किचनमा हुनुहुन्छ, के पकाउँदै हुनुहुन्छ भने म सोध्न जान्छु है त। लेट्स गो टु द किचन। यहाँ चाहिँ डिस्को लाइट पनि छ है। अँध्यारोमा के देखिरहेको छैन होला। हेलो मम्मी। हियर इज माई मम्मी। के छ खबर? ठिकै छ। ठिकै छ। मम्मीको बिचरा मम्मीको नाकमा पिम्पल्स आएछ त। ओहो के पकाउँदै हुनुहुन्छ हौ? पकौडा बनाउँदैछु। पकौडा मेरो मोस्ट फेभरेट थिङ। यहाँ हामीले चाहिँ भेजिसहरूको पकौडा छ। के को छ भन्दाखेरि नि काउलीको छ, परवलको छ, आलुको छ। आई सो इट वेट। हाम्रो लक्ष्मी पूजामा चाहिँ हामी प्रायः जहिले पनि यही बनाउँछौँ नि, दाल भात अनि पकौडा। भेराइटिज अफ पकौडा हुन्छ फेरि हाम्रो घरमा चाहिँ। के को चाहिँ पकौडा हुँदैन, हामी जे पनिको पकौडा बनाइदिन्छौँ होइन मम्मी? मम्मी फेरि एकदम ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ त, उहाँ कुकिङमा एकदम एक्सपर्ट है। सो मम्मी अब चाहिँ हामी सबैलाई विश पनि गरिदिउँ न। ह्याप्पी दीपावली। ह्याप्पी दीपावली। स्टे सेफ भन्नु न। स्टे सेफ। स्टे सेफ एन्ड ह्याप्पी। ह्याप्पी। I love you, mommy. I love you. Oh, I love you. So I have made one more thing है। त्यो चाहिँ तपाईलाई अलिक चाइल्डिश जस्तो लाग्ला बट अल्सो आई वान्ट टु सो द्याट एन्ड द्याट इज ह्याप्पी दीपावली।
for today's video. I hope you have enjoyed watching this video. If you have, then please make sure you like, share and subscribe to my channel, and also hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you'll get the notification. So I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.